एवरीवन वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज रही क्लास रे आमे परीक्षा प्रदीपर जियोग्राफी रो फर्स्ट चैप्टर देखिबा। मु जेमति कि कहतली परीक्षा प्रदीप आपण मानकु पूरा नोट्स सहायता रे आपण मानकु प्रोवाइड करूची चैप्टर वाइज नोट्स आ तार एमसीक्यू क्वेश्चन सेट मध्य रहूची। पूरा चैप्टर प्लस पूरा सब जहाँ भी आपणकर बुक अनुसार जहाँ भी सब्जेक्ट अच्छी सबू सब्जेक्ट रो पूरा नोट्स सहायता रे आपको प्रोवाइड करुच्ची। तेणु चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर जोटा कि संबल चैप्टर रही संबल और ताहार विकास प्रथम पाठ अच्छी। तेणु तार नोट्स देखा देखु केते सुंदर भाव नोट्स अच्छी। आपण चाहिए नोट्स आराम सुंदर भाव में बनई पारे आपण खातार। तेणु पूरा जीस पॉइंट्स गुड़ाक अच्छी जोटा कि परीक्षा उपयोगी सबू पाठ न पढ़ी आपण केवल यार नोट्स पॉइंट्स बनई पारे। तेणु चलतु स्टार्ट करवा आज भिडियोटी। प्रथम अध्याय संबल प्रथम पाठ संबल और ताहार विकास। तेणु संक्षेप मन रखा परी तथ्य से दौची कि मनुष्य समस्त आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी विवेचित हेउथिबा परिवेशर विभिन्न सामग्री जहाँ प्रौद्योगिक दृष्टि सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टि संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टि ग्रहण योग्य ताहाकु संबल कुहाଯାଏ। तो संबलर डेफिनेशन प्रथमे से आमको कहला कि मनुष्यर समस्त आवश्यकता को जे पूरण करिबारे उपयोगी हेइथाए उपयोगी विवेचित हेउथिबा परिवेशर विभिन्न सामग्री जी कि मनुष्यर समस्त आवश्यकता को पूरण करिया पई उपयोगी जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य ताहाकु आमे संबल कहि थांती। ताहाले संबलर रूपांतरण प्रक्रिया केमती हेइथाए ना मनुष्य तार प्रकृति अनुष्ठान प्रौद्योग्य परस्पर कौन ना आत्म अंतर्निर्भरशील। तो मनुष्य कौन करुच्ची प्रकृतिर रूपांतरण करुच्ची ताको अनुष्ठान करुच्ची अनुष्ठान प्रौद्योग्य। तो यही हुए ना समस्ते समस्त प्रति कौन ना आत्मनिर्भरशील। तापर कौन कहूची ना मनुष्य द्वारा संबलर उत्पादन बंटन व्यवहार क्षय प्रभृति प्रक्रिया समाहित हेउथिबारु मनुष्य को मानव संबल कुहाଯାଏ। गोटे क्वेश्चन आसे मनुष्य को केउ संबल कुहाଯାଏ। मनुष्य को मानव संबल कुहाଯାଏ काहींकि ना मनुष्य द्वारा संबलर उत्पादन बंटन व्यवहार और क्षय प्रभृति प्रक्रिया समाहित होइथाए। तो सेथिपाई मनुष्य को मानव संबल कुहाଯାଇଥାଏ। ताहाले संबलर चारोटी विशेषत्व कौन कौन संबलर चारोटी विशेषत्व रही देखिबा आमे ना उपयोगिता कार्यदक्षता सुलभता परिवर्तनशीलता। तो यहीटा हूँ संबलर चारोटी विशेषत्व। मे भी 2 मार्क किंबा 3 मार्किया क्वेश्चन पड़े आसे कि संबलर विशेषत्व कौन लेख। तो प्रथम हूँ संबलर विशेषत्व हूँ उपयोगिता तापर हूँ तार कार्यदक्षता तापर हूँ सुलभता आ गोटे हूँ परिवर्तनशीलता। तो उपयोगिता कौन ना मनुष्य व्यवहार उपयोगी कार्यदक्षता कौन ना विभिन्न प्रक्रिया मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिबारे दक्षता थिबा आवश्यक। सुलभता कौन मनुष्य को सहज और आवश्यकता अनुसार मिलुथिबा दरकार। परिवर्तनशीलता वैज्ञानिक उपाय परिवर्तन न होई पारुथिबो। तेणु एगुड़ाक हूँ संबलर चारोटी विशेषत्व। तापर देखिबा विभिन्न कारक अनुसार संबल को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। विभिन्न कारक अनुसार संबल को भाग कराइछि। ताहले से कारक गुड़िक कौन कौन आमे प्रथमे जानिबा। तो मने रखंतु टोटाल होछि हमर 7टी कारक अच्छी। एटा भल भाव समस्ते मन रखिबे। एथरु डेफिनेशन पड़िबो क्वेश्चन भी पड़िबो। गोटे हूँ आम प्रकृति अनुसार संबल को विभक्त करछंती उत्पत्ति अनुसार व्यवहार और सुलभता अनुसार तापरे परिमाण अनुसार भरण अनुसार बंटन अनुसार आ विकास स्तर अनुसार यही 7टी कारक को लेकिन आमे संबल को भाग भाग
କରିଛନ୍ତି। ଏତିକିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ବୁକ୍ରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେଇଛି। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନୋଟ୍ସ ହିସାବରେ ବତେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି କାରକ ଅଛି, ତାପରେ କେତେ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ନୋଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୋଟ୍ସ ରହିଛି। ତ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ, ପୁରା ନୋଟ୍ସ ହିସାବରେ ଆକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଲେଖିକି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ କେବଳ ନୋଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେଖିକି ଗଲେ ଆପଣ କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୁକ୍ ଏତେ ମୋଟା ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ନୋଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାଗ ଭାଗ କରାହେଇଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା? ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ କାରକ, ଫାଷ୍ଟ କାରକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା? ନା 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ମାନବ। ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ନା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କ'ଣ? ନା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯେମିତିକି ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବାଣିଜ୍ୟ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ନିଜେ ତାର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପ୍ରକୃତିରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ନା ମନୁଷ୍ୟ, ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି, ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରକ। ସେକେଣ୍ଡ କାରକ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜୈବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜୈବ। ଜୈବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳର ସଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଏମାନେ ସଜୀବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଜୈବ କ'ଣ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଭୂମି, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୈବ। ଆଉ କାହାକୁ ଅନୁସାରେ? ନା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୈବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜୈବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ, ତାହାକୁ ଅସରନ୍ତି ମାନେ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୁ। ସେମିତି ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରିଯାଏ। ତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସରିଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବା ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ। ତ 7ଟା କାରକ ଥିଲା, ଆମେ ଆସି 4 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଇଏ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅପୂରଣୀୟ ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ପୂରଣ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟବହାରରେ ଶେଷ ହୁଏ, ମାତ୍ର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରରେ ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ କେଉଁଟା? ନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସରି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ସେମିତି ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ନା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ଯେମିତିକି ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି
ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂରଣୀୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭରଣ ଅନୁସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କାରକ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆସିକି। ତ ଭରଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ସିଏ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ଭରଣ ଅନୁସାରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ନା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭରଣା କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଭରଣ କରିପାରିବା, ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହେଲେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଉ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କାରକ ଦେଇଛି ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳେ। ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳେ, ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମିଳୁଥିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ। ଯେମିତିକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁନି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବଣ୍ଟନ ଆଉ ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ କାରକ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବଳକୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ? ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ତ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ବିକାଶ ନ ହୋଇ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବିକାଶ ନ ହୋଇକି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଥାଏ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରେ, ତାହାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ସଂରକ୍ଷିତ କରାହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରିବେଶରେ ଅଛି, ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତ ସେଟାକୁ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ବାହାର କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ। ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ କାରକ ଆମର, ଇଏ ମଧ୍ୟ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଅଧିକାର, ଯେମିତିକି ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ, କୃଷି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କହିବା? ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଇଏରେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଥିବ। ଯେମିତିକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଶ୍ମଶାନ, ପାର୍କ, ଏଥିରେ ତ ଜଣେ ନଥାଏ, ଏଥିରେ କମିଟି ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯେମିତିକି ରେଳପଥ, ଖଣିଜ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ'ଣ? ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ଅଧୀନରେ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ କହିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ପୁରା କାରକ, 8ଟି କାରକ ଆଉ ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଯୋଜନା, ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ବିକାଶ କରାଯାଇବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି? ତ କ'ଣ ଯୋଜନା ନିଆହେଇଛି? ନା ବ୍ୟବହାରରେ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ, ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ,
ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁକ୍ରେ ଏତେ ନ ପଢ଼ି ଆପଣ କେବଳ ନୋଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆକୁ ନେଇକି ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଏତେ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ନୋଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ। କ'ଣ ସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ରହିଛି? ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ ଆଉ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ। ଏଇଭଳି ୱେରେ ଆପଣ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବେ। ଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ଯୋଜନାର 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ନା ସମ୍ବଳ ମିଳିବାର ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ଓ ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସମ୍ବଳର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ କୌଶଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପଲବ୍ଧି ଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବଜାର, ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ ଏଇଭଳି ୱେରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଆଉ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଉପରେ। ତ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଆଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ବଳ ସୁବିନିଯୋଗକୁ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଧରି ରଖିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗକୁ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ ତାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ନା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବା। ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର? ନା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ମାନେ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅବକ୍ଷୟର ହ୍ରାସ କରିବା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ। ନୋଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତିକି କହୁଛି ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଅଧିକାଂଶ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଆଉ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତ ଏଇ 4ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଚ୍ୟାପ୍ଟରର ଜିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ ହିସାବରେ ଆକୁ ବନେଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛିଟା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିବା, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ ଦେଖିବା କେତେଟା ନିଜେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ କିଛିଟା ଆମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିବା। ଟୋଟାଲ 60ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି। ତ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିବ, ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଠର। ତ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି, ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ 3ଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ଜଳ। ତ କ'ଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ 3ଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1 ନମ୍ବରର ଘ, ଜଳ।
ତାପରେ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯାନବାହନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିବହନ କଳକାରଖାନା। କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। କେଉଁଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ ଶିଳ୍ପ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଲଗାଣ। ତେଣୁ କେଉଁଟି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମଣିଷ ତାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତିଆରି କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳର ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହେଁ। ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳର ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରୁ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ନା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ। ତ 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଖ ହେଇଯିବ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ କ୍ଷୟଶୀଳ ଜୈବ ଅଜୈବ। ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରେ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କହିବା, ଯେଉଁଟା କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋଇଲା ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁ। କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ନା ବାୟୁ। ତାପରେ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଉପଯୋଗିତା ଗ୍ରହଣଯୋଗିତା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ସୁଲଭତା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ କହିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତାର କେମିତି ଆସେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ ସମ୍ବଳର ନା 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ ଗ୍ରହଣଯୋଗିତା। ମାତ୍ର ଉପଯୋଗିତା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ସୁଲଭତା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଘ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କୋଇଲା। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଅଲଗା। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖଣିଜ ତୈଳ ଭୂମି କୋଇଲା। ତ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ ଯେଉଁଟାକି ଭୂମି। 3ଟି ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦେଇଛି ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ଆଉ ଥରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ତ 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଘ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଅବିରାମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟାକି ନା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ରହିଲା ଅବିରାମ ହେବ ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। କୋଇଲା ଜଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତମ୍ବା। 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତମ୍ବା। ତମ୍ବା ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ। କେଉଁଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହୁଛି।
तापरे बंटन अनुसार केउं संबलटी अन्य तीनोटी ठारू अलगा? भूमि, जल, खनिज पदार्थ, वायु। तो 17 नंबर आंसर हो ऑप्शन ग, जोटा कि खनिज पदार्थ। केउंटी सर्वत्र सुलभ संबल नुहे? भूमि, खनिज पदार्थ, जल, वायु। केउंटी सर्वत्र सुलभ संबल नुहे? तेणु 18 नंबर आंसर हो ख, खनिज पदार्थ, जोटा कि सबुआडे मिले नाही। समुद्र तले थिबा खनिज पदार्थ केउं संबलर अंतर्भुक्त? स्थानीय, संबल भंडार, गच्छित, अविराम। तो 19 नंबर आंसर हो ग, जोटा कि गच्छित संबल। 20 नंबर देखिए, प्रकृतिर गंताघरे व्यवहृत अवस्था थिबा संबल को कौन कहते? सर्वत्र सुलभ, प्रच्छन्न, असरंती, अपूरणीय। ताकू कौन कह जाए ना? प्रच्छन्न संबल। तापर आम 21 नंबर देखिबा, गुजरात और राजस्थान रे मौजूद थिबा प्रचुर सौर शक्ति और पवन शक्ति केउं संबल? गच्छित संबल, भंडार, पुनरुद्धार योग्य, संरक्षित संबल। तो कौन हो आंसर 21 नंबर ना? गच्छित संबल, क हो आंसर। विकास स्तर अनुसार केउंटी संबलर एक प्रकार भेद नुहे? संरक्षित संबल, भंडार, अक्षय, विकसित। तो 22 नंबर आंसर हो कौन ना? अक्षय संबल। 23 नंबर देखिबा, प्रवाहित जल जहा विद्युत उत्पादन ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ତାହା କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ବିକଶିତ, ସଂରକ୍ଷିତ, ଗଚ୍ଛିତ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ। ତ 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା କେଉଁ ସମ୍ବଳ? एटा हम तो जानिचे, एटा होची संरक्षित संबल। 25 नंबर देखिबा कौन कहूची ना, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी विकसित संबल? पुष्करिणी, अरण्य, भूमि, कूप। तो कौन हो आंसर ना? अरण्य। एटा होची एक विकसित संबल। मालिकाना अनुसार संबल केते प्रकार? देखंतु केमती क्वेश्चंस आसुची, तेणु आपण कारक आ केते भारे विभक्त कराइची निश्चित भाव में मन रखिबे। तो मालिकाना अनुसार आम 4 भाग विभक्त कर। 27 नंबर देखिबा, चित्त विनोदन केन्द्र केउं संबल अंतर्भुक्त? गोष्ठीगत, व्यक्तिगत, जातीय, अंतर्जातीय। तो 27 नंबर आंसर हो आपणकर क, गोष्ठीगत संबल। केउंटी उभय व्यक्तिगत और गोष्ठीगत संबल? अरण्य, रास्ताघाट, कूप, केनाल। तो केउंटी एक व्यक्तिगत भी हेतिबो आ कौन ना गोष्ठीगत भी हेतिबो। तो 28 नंबर आंसर हो आपणकर ग, जोटा कि कूप। समूह मालिकाना रे थिबा स्थावर अस्थावर संपत्ति केउं संबलर अंतर्भुक्त? गोष्ठीगत, प्राकृतिक, जैव, सर्वत्र सुलभ। तो यहाँ कौन हो ना? गोष्ठीगत संबल। एक नॉटिकल माइल केते किलोमीटर? 2, 1.85, 2.54 ना 2.2? एक नॉटिकल माइल केते किलोमीटर? एटा बुक रे अछि, आपण पढ़ी थिबे 1.85 किलोमीटर। उपकूल ठारू समूह आड़कू प्राय केते किलोमीटर दूरता थिबा जलभाग जातीय संबल अंतर्भुक्त? 10.5, 12, 20.3 ना 22.2? तो 31 रा आंसर हो घ, जोटा कि 22.2। तापर 32 नंबर देखिबा, उपकूल ठारू समुद्र आड़कू प्राय केते नॉटिकल माइल दूरता रे थिबा जलभाग जातीय संबलर अंतर्भुक्त? 12, 200, 89.9 ना 90? तो कौन हो आंसर आपणकर 32 रो ना क, 12। तापर देखिबा, देशर भौगोलिक सीमारेखा मध्य थिबा समस्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मानव संबल को कौन कहती? प्राकृतिक, सर्वत्र सुलभ, जातीय और स्थानीय। कौन कह 33 ना आपको जातीय संबल कह जाई थाए। 34 नंबर देखिए, 200 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू केते किलोमीटर पचारुची? तो 34 हो आंसर आपणकर ना 370 किलोमीटर। 35 देखिबा, अंतर्जातीय संबलर मालिक किए? विश्व जातिसंघ, विश्व वाणिज्य केन्द्र, युक्तराष्ट्र अमेरिका, चीन। अंतर्जातीय संबलर मालिक किए? तो 35 रो आंसर हो विश्व जाति संघ।
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅନ୍ୟୁନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? 120, 200, 300, 180। 36ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଖ, ଯେଉଁଟାକି 200 ମାଇଲ। 37 ଦେଖିବା, କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ସଂରକ୍ଷିତ, ଗଚ୍ଛିତ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ପ୍ରାକୃତିକ। ତ 37ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ। ନିର୍ବିକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଭୂତତ୍ୱୀକରଣ, ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ? ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର 38ର? ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 39 ଦେଖିବା, ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଫସଲ ଚକ୍ର, ଭୂକ୍ଷୟ, ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ତ 39ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଫସଲ ଚକ୍ର। ଭାରତ ମହାସାଗର EEZ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି? ମାଙ୍ଗାନିଜ, ନିକେଲ, ଲୌହ, ସୁନା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାଙ୍ଗାନିଜ। ତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। 41 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅରଣ୍ୟ ବିକାଶ, ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ, ନା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ନା ପରିସଂସ୍ଥା? ତ 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ପରିମାଣର ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ରହିଛି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର। ତ 42ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିହାର। এই ତିନିଟାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ସମ୍ବଳ ରହିଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା। ଜଳ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ? ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠିକି ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ ଦେଇଛି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଖ ଦେଇଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ, ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା, ସମ୍ବଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ 44ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ଯେଉଁଟାକି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। କେଉଁଠି ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି? କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସିମଲା। କେଉଁଠି ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି? ନା ଲଦାଖ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ, ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ, ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା। ତ 46ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା। ଦେନ୍ 47 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କେତୋଟି ପ୍ରଜାତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି? 4, 5, 3, 10। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର? ନା 5। 5ଟି ପ୍ରଜାତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି? ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ? 48ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ। 49 ଦେଖିବା, ଭାରତ କେବେ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? 1972, 1980, 1990, ନା 1992? କେବେ ଭାରତ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? 49ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1992, 1992। ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି କି ପାର୍କ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ସେଟାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। 51 ଦେଖିବା, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ କାହା ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଜଳ, ଶିଳା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଅରଣ୍ୟ। ତ 51ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶରୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ତା'ର ଜୀବନଯାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳ, ନା ମୃତ୍ତିକା? ତ 52ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା,
ମଣିଷ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହା କ'ଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ? ତାର ଅପସନ୍ସ ତ ଦେଇନେଇ, ତେଣୁ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। 54 ଦେଖିବା ଆମେ, ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଜଳ, ବାୟୁ, ଉତ୍ତାପ, ମନୁଷ୍ୟ। 54ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଘ, ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ। 55 ଦେଖିବା, ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଜୀବ, ଅସରନ୍ତି, ସଜୀବ, ସୀମିତ। ତ 55ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ, ଯେଉଁଟାକି ସଜୀବକୁ ଆମେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିଥାନ୍ତି। ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? 56ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୁହନ୍ତୁ? ଜୈବ ହେବ ନା ଅଜୈବ ହେବ ନା ସଜୀବ ହେବ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ହେବ? ତେଣୁ 56ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଜୈବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଜୀବନ ନଥାଏ, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। 57 ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆମେ 57ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ? ମାଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜଳ, ଅଣୁଜୀବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ, କୁହନ୍ତୁ କି ହେଉଛି ଜଳ, କାରଣ ଏହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ, ବାକିର ତ ଜୀବନ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଉପଯୋଗିତା, ସହଯୋଗିତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁଲଭତା। ତ 58ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଖ, ସହଯୋଗିତା। 59 ଦେଖିବା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ? ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ବାୟୁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। କେଉଁଟି ଏକ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଆଉ ବାକି ସବୁ ସରିବ କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ସରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ଏହିକି 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 60ରୁ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର 60ରୁ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଠିକ୍ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ କେତେ ରଖିଲେ। ନିଜର ମାର୍କ ସ୍କୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, କିଏ କେତେ ମାର୍କ 60ରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଏଇଭଳି ନୋଟ୍ସ ଆଉ MCQ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ସହିତ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆମେ କେବଳ ଚାପ୍ଟର ବହି ବୁକ୍ ନ ପଢ଼ିକି ଆମେ କେବଳ ନୋଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟସକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।